네, 여러분 안녕하세요. 영어단계학교 토플 리스닝의 크리스틴입니다. 오늘은 여러분들한테 단기간에 리스닝 점수를 낼 수 있는 그런 팁을 알려드리려고 왔어요. 물론 단기간에 리스닝 점수 내는 거는 어렵긴 하지만 불가능한 일은 아니에요. 그리고 우리 모두 다가 목적이 뭐냐면 최대한 빠르게 효율적으로 점수를 내는 게 목적이고, 또 저도 여러분들을 그렇게 하기 위해서 많이 도와드리기 때문에 그거에 대한 내용을 한번 정리해서 한번 볼게요. 우선 여러분 이렇게 생각해봐요. 여러분들이 엄마한테 용돈을 뜯어내기 위해서, 그치? 맨 처음에 뭐를 생각해볼까? 엄마가 어떻게 하면 기분이 좋아질까? 즉 어떤 내가 원하는 걸 얻기 위해서는 그 상대방이 어떤 심리 상태를 갖고 있는지를 생각하는 게 가장 빠른 길이에요. 그쵸? 내가 원하는 것만 막 하는 것이 아니라, 그럼 예를 들어서 ETS 즉 토플을 내는 출제자의 의도 한번 생각해 볼까요? 출제자의 의도를 파악해야지 우리가 그만큼 그 시험에 맞춤형 인간이 돼서 점수를 빨리 맞을 수 있잖아. 첫 번째로는 여러분들이 생각해봐. 그 ETS는 여러분들이 시험 점수가 나오는 걸 좋아할까, 안 나오는 걸 좋아할까? 나오는 거 좋아해. 그쵸? 여러분들이 시험 점수가 나와서 미국에 가서 돈을 펑펑, 그치? 외야를 갖다 펑펑 쓰길 좋아한단 말이야. 첫 번째로 걔들은 여러분들 영어 점수가 나오기를 원하는 사람들이야. 즉 이 시험은 여러분들 떨어뜨리려고 내는 게 아니고, 야, 이 정도는 네가 알아들어야 되지 않겠니라고 말하는 최소한의 영어로 된 내용을 얘가 정보 습득을 할 수 있는 능력이 되는지를 물어보는 거예요. 즉 여러분들이 가장 큰 욕심을 갖고 있는 게 리스닝 들으면서 모든 내용을 다 들으려고 하는데 그건 정말 옳지 않은 거예요. 왜냐하면 ETS가 원하는 건 모든 내용을 다 테스트하는 게 아니거든요. 걔들이 테스트하는 건 뭐라고? 가장 기본적으로 네가 대학생이라면 이 정도 어휘 정도는 알고 요 정도 문맥 정도는 파악해야 되지 않겠어? 라고 얘기를 하는 거지. 그쵸? 그래서 제가 그걸 갖다 한번 설명을 해 드릴게요. 우선은 이거 관련된 내용 한번 그냥 쫙 한번 들어볼까요? 쫙 한번 들어볼까요? The hippocampus is an important part. 예, 여러분 이거는요 토플 내용에 나오는 내용 중에 하나예요. 그쵸? 이 내용 그냥 한번 쫙 들어보시고 아마 들으시면 뭔 내용인지 전혀 모르실 거야. 그쵸? 그리고 난 다음에 이제 설명 한번 드릴게요. 어떤 식으로 우리가 접근을 해야 되는지. The hippocampus is an important part of the brain, which plays the role of containing short-term and long-term memory, as well as spatial navigation. The hippocampus is located in the under part of the brain, resembling the form and size of a seahorse. This is the main reason why the component is called hippocampus, as it means seahorse in Latin. A good example of the use of the hippocampus can be seen in birds. Migratory birds have great capacity of memory and spatial senses, as they remember the exact location of foods and places because of this developed part of the brain. The hippocampus is affected in many ways according to what a person is going through. Aging and stress can cause negative impacts on the hippocampus, sometimes becoming as serious as Alzheimer's disease, which has symptoms of losing partial memory at random times. At first, an Alzheimer patient may only lose his or her memory during certain times, but the memory loss becomes more severe as time passes. Thus, even the smallest damage to the hippocampus of a brain may result in a person being unable to function for daily social routines. As Alzheimer's is mostly found in aged adults, researchers have found through MRI tests that the hippocampuses of elderly people suffering from Alzheimer's may have smaller-sized hippocampuses as they have shrunken over time, causing the symptoms of the disease. Stress also has an effect on those who are affected by traumatic experiences. With damage to the hippocampus, they may face grave depression and schizophrenia. But unlike Alzheimer's, such symptoms can be discontinued if the person is placed in a less traumatic position or removed from the cause of stress. Schizophrenia may be one of the worst cases caused by the damage to the hippocampus alongside the Alzheimer's disease. Its causes are yet not fully specified, but involve damage in the cerebral cortex and the hippocampus of the brain. The symptoms of schizophrenia are mental disorder, hallucinations, social seclusion, intellectual deterioration, emotion disorientation, and so on. 예, 여기까지요. 예, 뭔 내용인지 하나도 모르겠어. 그치? 요 정도 내용이 이제 토플 리스닝에 관련된 이제 내용들인데, 우선은 여러분들이 이런 내용을 파악하기 위해서는 토플 관련 어휘를 외우는 건 당연한 거예요. 그쵸? 예를 들어서 우리가 불을 피우려 하는데 땔감이 없는 거랑 마찬가지야. 그리고 이러신 분 있어. 쌤, 저는요, 그냥 듣고 어휘를 갖다 추측해서 풀게요. 괜찮아. 그럴 수 있어요. 근데 그런 내용은 뭐냐면 이미 95% 어휘를 아는 과정에서 나머지 5%를 추측을 하는 거야. 여러분들은 지금 반도 모르는
상태에서 나머지 50을 추측하려고 그러니까 나머지를 이제 상상하게 되고 상상의 날개를 피우다가 이제 안드로메다로 가고 막 이렇게 되는 거라고. 그치? 우선 첫 번째로 어휘 관련된 내용, 어휘 좀 볼게요. 제가 첫 번째로 그냥 들려드린 거는 어휘가 그만큼 중요하다는 걸 강조하기 위해서 우선 어휘를 갖다 하지 않고 그냥 들려드렸는데, 여러분들이 수업에서는 반드시 뭐부터 들어야 되냐면 어휘부터 정리를 한 다음에 그 다음에 이제 MP3를 들으시는 거예요. 첫 번째로 이제 여기 반복해서 나왔던 히포캠퍼스, 물론 히포캠퍼스라는 단어를 몰라도 어느 정도 듣는 능력이 되면 히포캠퍼스가 뇌에 있는 부분이라는 거 정도는 아실 거야. 히포캠퍼스는 여러분 맞춰봐요. 히포캠퍼스 is a brain part which resemble the seahorse. 뭐래? seahorse가 뜻이 뭐죠? 해마를 닮은 뇌의 일부분을 바로 히포캠퍼스라 부른대. 그래서 즉 이게 해마야. 머릿속에 해마 모양의 부분이 있어. 얘가 하는 건 뭐냐면 얘는 메모리를 관장해요. 그치? 우리가 이제 단어를 잘 못 외우고 이게 바로 이제 히포캠퍼스가 약간 문제가 있고 막 이런 거일 수도 있어. 그치? 히포캠퍼스 이제 해마다 partially partial 이제 일부분이 이렇게 되는 거지. 알츠하이머 디지즈 알아요. 그쵸? 이거는 한국말로 알츠하이머 디지즈 치매 같은 걸 가리키잖아. 나이가 들면요. 히포캠퍼스의 사이즈는 자연적으로 줄어들게 돼 있어. 그러면 메모리 저장할 수 있는 거 역시 능력이 어떻게 될까? 줄어들겠지. 근데 이게 남들보다 조금 더 빨리 줄어드는 경우가 있어. 그럴 경우 이제 뭐가 발현이 되냐면 알츠하이머 디지즈가 만들어지는 거예요. 안타깝게도 한번 사이즈가 줄기 시작하는 해마는 늘릴 수는 없어요. 근데 그 속도를 약을 통해서 조금 줄일 수는 있대. 그래서 알츠하이머 디지즈는 회복이 불가능한 거예요. irreversible. 회복이 불가능한 디지즈 중에 하나다라는 거예요. 발음, 단어가 굉장히 어려울수록 라틴 말에 근거를 두기 때문에 스펠링 들어간 그대로 읽으시면 돼. 스키조프레니아 발음 시작. 스키조프레니아 한번 시작. 스키조프레니아 이제 정신분열증. 이제 스키조프레니아. specify 그러면 구체화하다 이렇게 되는 거고, hallucination. hallucination 그러면 막 환각 이렇게 되는 거지. 뭐 마리화나라든지 막 이런 거 마약 같은 거 먹으면 막 이제 환각 증상 일어나잖아요. 그렇지? 환각 뭐 어떤 마약 같은 경우는 이렇대. 그걸 먹고 이제 클럽에 가잖아요. 그럼 클럽에서 막 앰프에서 막 음악이 팍막 나올 거 아니야. 그럼 거기서 음표가 막 눈앞에 보이는데 그 음표랑 같이 막 춤추면서 노는 거야. 그치? That's hallucination. 따라 시작. hallucination 이제 환각이다. disorientation. 여러분 orientation이지 신입생 orientation이 뭐 하는 날이지? 술 먹는 날 아니에요. 이거 뭐야? 신입생들한테 방향을 잡아주는 날이지. 그래서 orientation은 방향, 그치? disorientation은 방향이 없는 막 왔다 갔다 거리는, 그치? 엊그저께인가 뉴스에 봤는데 요새 오리엔테이션 할 때 문제가 많잖아요. 막 술 먹고 막 깽판 부리고 막 누구 막 죽고 난리가 난단 말이야. 그래서 요새는 뭐 오리엔테이션 할 때 이런 거 안 돼. 막 학생들끼리 같이 봉사활동을 한다든지. 물론 그 다음에 술을 먹겠지, 그치? 같이 뭐 책을 읽는다든지. 물론 그 다음에 술을 먹겠지, 뭐 그런 식으로, 그치? That's disorientation. 이제 방향 감각이 없다. Spatial navigation 그럼 뭐게? Space. 내비게이션 그러니까 공간 지각 뭐 이렇게 되겠네. 그쵸? 아까 말했지만 히포캠퍼스의 사이즈는 뭐 할수록 aging 노화가 될수록 이제 shrink 줄어드는 게 강하게 많이 줄어들면 that's Alzheimer가 된다. 됐죠? 이제 cerebral cortex 그러면 cerebral 약간 단어가 좀 약간 낯설어. 이제 cerebral cortex 이제 대뇌피즈. 심지어 한국말로도 낯설어. 여러분 토플 단어는 약간 여러분들이 대학생이면 알아야 되는 교양 과목 수준의 단어라는 거 항상 잊으시면 안 돼요. 그치? 이건 그냥 낯설 뿐이지 어려운 건 아니야. cerebral cortex 그럼 대뇌피즈라 해서 머릿속에 있는 뇌세포로 여러 가지가 막 이렇게 만들어진 거지. 아인슈타인 아시죠? 머리 IQ 좋으신 그분 아인슈타인 같은 경우는 대뇌피질이 남들과 좀 더 이렇게 막 복잡하게 꼬부라지게 생겼대. 그치? 그럴수록 IQ가 좋나 봐. social seclusion 그러면 사회 분리가 되는 거고, traumatic 그러면 뭐 정신적 외상 되네. 정신적 외상은 여러분 단순 스트레스도 되지만 약간 이 정도를 갖다 트라우마라고 얘기할 수 있어. 어떤 애기가 자기 할아버지가 침대에서 죽는 최초의 목격자가 됐어. 그럼 그 아기는 침대에 대한 트라우마가 생기는 거야. 그래서 지네 학교에 가서도 엄마한테 계속 전화해. using his all lunch money 점심값을 이용해가지고 엄마한테 계속 전화 거는 거야. 엄마 보고 엄마 침대에 눕지 마. 엄마 침대에 누우면 죽어. 막 이런 식으로. 대체 트라우마. 이해됐죠? 이제 트라우마리. disorder 그러면은 뭐 장애 같은 걸 다 disorder 그러잖아요. 이제 뭐 대표적인 psychological disorder 그러면 뭐 depression 많은 사람들이 우울증을 겪고 있는 거 이런 거 되는 거고, sleep disorder 그러면 잠을 못 자는 장애니까 insomnia 불면증이 되는 거고요. deterioration 발음 시작. deterioration 한번 시작. deterioration은 악화라는 거야. 악화. discontinue 되면은 증상이 멈추다라는 게 되겠네. discontinue. 단어 우선 됐죠? 단어 우선 된 다음에 우리 목적은 뭐냐면 말씀드렸지만 모든 내용을 다 듣는 게 목적이 아니야. 이렇게 생각하시면 돼. 토플은 굉장히 논리적인 문단으로 이루어져 있는 내용이에요. 즉 무조건 첫 번째 문단에선 주제가 주어지게 돼 있어. 주제를 뭐 한 문장 정도로 잡아볼까? 문장. 그 다음에 주제를 서포트하는 소문단들이 있어. 소문단 1, 소문단 2,
소문단 3 이렇게 된다고. 소문단은요, 이걸 좀 더 설명하기 위해서 더 구체적인 문장들이 이렇게 들러붙게 돼 있어. 이런 식으로. 이렇게 해서 4분에서 5분 정도를 끌게 돼요. 즉 모든 내용들은 결국 뭐를 향해서? 주제를 향해서 이렇게 돼 있는 거지. 이해됐어요? 그리고 우리가 들을 때는 말했지만 모든 걸 한 문장으로만 딱 듣도록 해. 한 문장. 요약해서 한 문장. 요약해서 한 문장. 요약해서 한 문장 이렇게. 근데 영어는 모든 스크립트를 짤 때요. 중요한 내용을 항상 어디에 위치했냐면 제일 앞부분에 위치했어요. 이거는 모든 미국 사람들의 가장 기본이라고 보시면 돼. 제일 앞부분에 위치해 있다. 즉 주제도 앞부분에 있고요. 소문단의 주제도 제일 앞부분에 있고 두 번째 소문단의 주제도 제일 앞부분 이렇게 되는 거야. 즉 여러분들이 들으시면서 앞부분을 좀 중심적으로 한번 들으려고 노력을 한번 해볼까요? 들어보시면 그리고 오늘 주제는 내가 히포캠퍼스라고 말씀드렸어. 그치? The hippocampus is an important part of the brain, 히포캠퍼스는 중요하대요. which plays the role of containing short-term and long-term memory, as well as spatial navigation. The hippocampus is located in the under part of the brain. 여기까지. 지금 오늘 주제는 뭐고요? 히포캠퍼스라는 걸 알았고 그리고 지금 히포캠퍼스의 뭐에 대해 얘기하고 있어? 기능에 대해 얘기하고 있지. 기능. 펑션, 기능. 이해됐어요? 무슨 기능을 하고 있대? 메모리나 공간 직역 같은 걸 얘기하고 있대요. 그래서 뒷부분 들어보시면 A good example 여기 뭐 들려? Good example 들리지. 즉 리스닝은 반드시 뭘 주어지게 돼 있냐면 설명을 돕기 위해서 반드시 예시를 주어지게 돼 있어. 예시라는 A, 예시 B, 예시 C 이렇게 돼 있어요. 예시를 듣는 건 너무 중요해. 왜 중요한지는 뒤에 설명을 드릴게요. A good example of the use of the hippocampus 이 히포캠퍼스의 use, 사용은요. 여러분 use라는 단어는 동사일 땐 Z 발음인데 명사일 땐 S 발음 들어가. use of hippocampus. 히포캠퍼스의 사용으로 중요한 예시로는 A good example of the use of the hippocampus can be seen in birds. 뭘 보면 알 수 있대? bird, 새. 새를 보면 알 수 있대. 새. 이해됐죠? 여기까지 이해된 거야. 그쵸? 그럼 뒷부분은 듣지 않아도 뭐에 대한 설명이 들어갈까? 이 새는 히포캠퍼스를 이용해서 뭘 하겠어? 메모리라든지 스페셜 내비게이션을 해서 마이그레이트, 이주를 하면서 자기 집을 찾아가 이런 내용이 들어갈 거 아니에요? 다 필요 없어. 결국 궁극적으로 우리가 듣는 건 뭐가 되는 거야? 히포캠퍼스의 펑션과 대표적인 예시로 새다라는 것만 픽업을 하시면 돼. 그럼 문단 바뀌면서 이제 뭘 얘기해 줄 거냐면 Aging and stress can cause negative impacts on the hippocampus. 이 문단은 뭘까요? Aging and stress can cause negative impacts on the hippocampus. 뭐래? 히포캠퍼스에 부정적인 영향을 주는 게 히포캠퍼스에 영향을 주는 게 뭔지를 갖다 설명해주고 있어. 영향. 즉 무슨 영향? 부정적인 영향. 부정적인 영향으로 두 개 들어갔는데 뭐랑 뭐가 부정적인 영향을 준대요? Aging and stress 들려요? 뭐랑? age. age가 뜻 뭐라 했어? aging. 노화랑 스트레스는 우리 알아? 스트레스가 이거에 부정적인 영향을 준대. 그럼 안 들어도 알겠네. age나 스트레스가 될수록 히포캠퍼스의 사이즈는 어떻게 되겠어? 줄어들겠지. 줄어들면 메모리라든지 이런 것들이 점점 악화되겠죠. 그 대표적인 예시로 뭐가 있을까? sometimes becoming as serious as Alzheimer's disease. 뭐까지 된대. 예시로 뭐 들어갔어? 알츠하이머. 근데 아시다시피 알츠하이머는 뭐 할수록 걸려요? 나이가 많을수록 걸리지. 그래서 알츠하이머의 특징은 Thus, even the smallest damage to the hippocampus of a brain may result in a person being unable to function for daily social routines. As Alzheimer's is mostly found in aged adults. 누구한테 많이 발견된대? As Alzheimer's is mostly found in aged adults. 됐어요. 지금 다시 한 번 더. 첫 번째로 히포캠퍼스의 기능 얘기했고 그 다음에 히포캠퍼스에 나쁜 영향을 주는 거 얘기했는데 그 첫 번째로 에이지를 얘기했고 에이지가 많으면 많을수록 걸릴 가능성이 많은 게 바로 알츠하이머다. 예시한 게 들어가니까 여기까지만 딱 픽업하면 돼. 그럼 이제 문단 바뀌면서 뭘 얘기하겠어? 스트레스가 걸리게 되면 사람이 뭐에 걸리는지 알겠지? 당연히 스트레스를 받을수록 히포캠퍼스의 사이즈도 줄어들 것이고 거기에 Researchers have found through stress also has an 시그널 뭐 들어가 있어? also 들어가 있지. 또한 stress also has an effect on those who are affected by traumatic experiences. With damage to the hippocampus, 말했잖아. 스트레스가 뭘 주겠어요? 데미지를 주겠지. 뭐에? 히포캠퍼스에. 안 들어도 알 거 아니에요. they may face grave depression 뭐에 걸릴 수 있대? 아까 그 psychological depression으로 대표적인 게 뭐라 했어요? depression, 우울증이라든지 히포캠퍼스에 영향을 받으면 뭐까지 걸릴 수 있다는 거야? 우울증. 또 may face grave depression and schizophrenia. 뭐에 걸린대? 스키조프레니아. 발음 한 번 더 강조할게요. And schizophrenia. 발음 시작. And schizophrenia. 한 번 더 시작. And schizophrenia. 그치? 여기까지만. 그러면 지금 소문단으로 첫 번째로 뭐 들어갔어? 얘 기능으로 기능 뭐 해준대? 메모리나 스페셜 내비게이션 예시로 새. 두 번째로 얘 나쁜 영향 준 거 첫 번째로 나이 그거에 악화되는 거 알츠하이머. 두 번째 스트레스 그거에 대한 악화가 뭐가 되는 거야? 스키조프레니아 정신분열증이라든지 또 뭐 디프레션 우울증.
됐죠? 이게 이제 여러분들이 원하는 노테이킹이라고. 이렇게 반드시 적어야 되는 게 뭐야? 주제 한 문장 정도로 적고 소문단의 주제 한 문장 그다음에 예시 반드시 놓치면 안 돼. 두 번째 소문장 한 개 그다음에 예시 소문장 한 개 예시 이렇게만 딱 적으면 된단 말이야. 전체 내용 중에서 우리가 듣는 거는 6문제 7문장이 채 되지 않아요. 지금 이거 전체적으로 몇 문장 정도 연결이 됐을까? 한 거의 100문장 정도 연결되는 것 중에서 우리가 뽑아내는 거는 7문장에서 8문제 정도만 뽑아내도 문제 푼 데는 전혀 지장이 되지 않아. 그리고 그리고 문제를 풀 때 가장 핵심적으로 내는 건 뭐라고? 너희들의 양심 있으면 이 정도는 들어야 되지 않겠어? 라는 가장 핵심적인 부분만 시험 문제 나와요. 알겠죠? 그렇게 여러분들이 들으시면 되고 그럼 오늘 주제는 뭐가 되는 거야? 오늘 주제는 아까 뭐였어요? 히포캠퍼스에 대한 얘기지. 히포캠퍼스가 말이 바뀌어져야 돼. 우선 B번 봐봐봐. 히포캠퍼스의 에이징은 뭐에 들어갔어요? 에이징 여기에 들어갔지. 여기 에이징 그리고 영양 여기 들어갔는데 문제는 뭐냐면 뇌지 뇌. 지금 보면 알겠지만 히포캠퍼스는 뇌가 히포캠퍼스야? 아니지. 뇌의 한 부분이 히포캠퍼스지. 됐어. 그래서 A번과 B번은 답이 아니에요. 왜? B번은 그냥 브레인, B번도 그냥 브레인 나왔잖아. 다시 한 번 더 강조. 히포캠퍼스는 뇌가 아니야. 히포캠퍼스는 뇌의 한 부분이라고. 그러니까 패러 들어가서 난 몇 번 되겠어? C번 답 되는 거지. 뭐가 들어갔어요? Certain part of the brain. 그럼 뭐가 되는 거야? 뇌의 한 부분이다. 이렇게 되는 거지. 됐죠? 그리고 2번에 이거 한번 풀어볼까요? Why does the professor mention example이라는 이 문제는 구조 문제라 그래. 이 문제는 뭐를 반드시 들어야지 풀 수 있냐면 예시를 반드시 들어야지 풀 수 있어요. 그래서 내가 아까 전에 반드시 예시를 픽업하라 그랬던 거야. 그럼 이거 중요한 건 푸는 원칙이 뭐냐면 우선 이 예시가 나왔던 문단을 찾아요. 새가 나왔던 문단은 어디 있지? 여기 나왔지 여기. 그리고 어떻게 가시냐면 찍을 때 이 소문단의 주제로 우선 가셔. 소문단의 주제. 이 소문단의 주제가 뭐였었지? 히포캠퍼스의 기능이었죠? 그 다음에 뭘로 가? 전체 주제로 가셔. 오늘 전체 주제가 뭐였지? 히포캠퍼스였지. 그럼 여기 보면 히포캠퍼스의 기능이 나와 있어. 히포캠퍼스의 기능을 찾아. 어디 있어요? 한 번 더 강조드리지만 히포캠퍼스랑 브레인은 같지가 않아. 브레인 중에 일부분이라 그랬어. 그렇죠? 그럼 몇 번 되겠어요? 답이 D번 답 되겠지. D번에 뭐라고 돼 있어요? 히포캠퍼스, 유스가 뭐랑 같아? 기능이랑 같이. 사용이 기능이잖아. 그래서 히포캠퍼스의 기능에 대한 예시. 답이 D번이다. 이렇게 되는 거예요. 이 구조 문제는 6문제 중에 반드시 한 문제가 출제가 되고 이 한 문제를 해결하는 방법은 이런 식으로 해결을 하시면 돼. 예시 잡아서 소주제, 그 다음에 주제 이렇게 가시면 된다고. 이해됐죠? 다음 거. 3번에 이렇게 투 클릭 문제는요. 세부사항 문제라 그래가지고 세부사항은 뭘로만 찍으면 되냐면 소주제에서 찍으면 돼. 소주제. 소주제가 우리 첫 번째 뭐 들었었지? 히포캠퍼스의 기능, 그 다음에 뭐 들었어? 히포캠퍼스의 영향 들었는데 그 중에서도 우리는 뭐에 대한 거 물어보는 거야? 교수가. 알츠하이머에 대한 내용 물어보는 거죠. 알츠하이머. 그럼 알츠하이머는 어디 들어갔었어요? 여기 들어갔었지. 여기 들어간 거에 대한 내용이니까 당연히 뭐겠어? 아까 전에 뭐라 그랬어? 히포캠퍼스의 사이즈가 영향을 준다 그랬지. 그러니까 답이 뭐가 되겠어? 우선은 A번 답 되겠지. A번. 그 다음에 여기 들으셨던 내용 중에서 또 중요한 게 뭐가 있냐면 이거는 스트레스로 야기됐던 내용들은요. 스트레스가 없어지게 되면 증상이 디스컨티뉴가 된다. 아까 디스컨티뉴 뜻 뭐였어요? 멈출 수 있다 그랬어요. 여기 그 부분만 한번 다시 들어볼게요. As Alzheimer's is mostly found, stress also has an effect on those who are affected by traumatic experiences. With damage to the hippocampus, they may face grave depression and schizophrenia. 여기까지 들었고 또 한 개는요. 특징이 But unlike Alzheimer's, 알츠하이머는 다르게 얘는 아까 증상이 정지되다 할 때 동사 뭐 쓴다고? discontinue라 했어요. but unlike Alzheimer's, such symptoms can be discontinued. 들려요? Such symptoms can be discontinued 이 증상은 멈출 수 있대. 뭐 하게 되면 우리가 스트레스에서 벗어나게 되면이라고 뒤에 나오겠지. 그치? 그러면 알츠하이머에 대한 내용인데 이 스트레스에 대한 내용으로 풀면 돼 안 돼? 안 되지. 알츠하이머는 어디 있었던? 에이지에 있었던 내용이잖아. 에이지. 그러니까 첫 번째로 우선은 뭐가 들어가야 되냐면 에이지가 들어가 줘야 돼. 에이지가 몇 번에 있어요? C번 돼 있지. C번. C번에 나이가 많을수록 알츠하이머에 걸린다라는 내용이 있었어. 그리고 B번에 이 증상은 치료될 수 있는 거는 어디 나왔었어? 스트레스에 관한 문단에 나왔었지. 그리고 트라우마는 뭐랑 뜻이 같아요? 스트레스가 트라우마잖아. 그러니까 B번하고 D번은 아예 문단이 다른 문단이지. 우린 뭐에서만 풀었어야 되는데 이 에이지에 관한 이 문단에서만 풀었어야 되는데
이해됐어요? 그치? 그래서 답이 A번과 C번이다 이렇게 되는 거예요. 여러분들 우선 이걸 보여드린 건요. 우선 기본적으로 물어보는 스타일이 뭘 물어보냐면 말했지만 주제를 중심적으로 소주제만 잡고 그거에 대한 예시만 잡아도 어느 정도 문제는 해결할 수가 있어요. 6문제를 다 맞출 필요는 없어. 우리가 보통 대학을 가기 위해서 필요한 점수가 80점이란 말이에요. 80점 중에서 리스닝은 20점만 맞으면 돼. 20점은 강의에서 강의 6문제 중에서요 2문제씩을 빼도 문제가 20점이 훌쩍 넘게 나와 점수가. 그치? 그러니까 여러분들이 들어야 되는 건 우선은 큰 뼈대부터 우선 듣는 거 연습을 하셔도 문제 푼 데는 전혀 지장이 없다라는 걸 설명을 드리는 거예요. 그래서 우리가 지금 설명 다시 드리자면 버려야 될 습관이 있어. 첫 번째로는 하나하나 해석하는 거 좋지 않아. 여러분들이 한 문장을 듣고 난 다음에 자연적으로 한국말로 해석을 하려고 그래. 그러면은 뭐 돼? 여러분들 알잖아. 뒷문장 다 놓치시는 거. 그렇게 해석하는 습관 가지시면 안 돼. 두 번째로 어설픈 완벽주의 버려요. 여러분들 어차피 영어 지금 리스닝 전체 다 듣고 시험장 갈 때까지도 연습을 하셔도 전체를 다 들으면서 가실 수는 없어. 모든 내용을 다 이해하실 수는 없어. 그러니까 중요한 거는 시그널을 중심적으로 중요한 포인트만 잡으려고 그러고 예시를 놓치지 말아야지. 문단을 정확히 나눌 수 있어야지 정도의 가장 큰 그림만 잡아놔도 점수 20점은 훌쩍 넘길 수 있어. 또 한 개. 제일 중요한 거 다 들어야 된다는 강박관념은 버리세요. 다 안 들어도 문제는 다 풀 수 있어. 그치? 그래서 우리가 앞으로 가져야 될 습관은 뭐냐면 가장 중요한 건 뭐 마음가짐이지 뭐 매일 의지를 다 잡는 거. 저는 작심삼일도 정말 대단하다고 생각하거든. 3일도 잘 안 가잖아. 나 살 빼야지 내일이면 또 까먹어. 오늘 저녁에 야식 먹으면서 아 내일부터 다시 살 빼야지 막 이러잖아요. 그치? 작심삼일이 문제가 아니라 매일 자기 마음을 작심하는 거예요. 그쵸? 그래서 매일 작심하는 마음으로 매일매일 우리가 토플 그렇게 어렵지 않아. 다 듣지 않아도 문제는 풀 수 있어. 그렇게 생각하시면서 매일매일 의지를 다잡고 또 한 게 여러분들이 토플을 공부하는 가장 큰 목적이 유학이나 교환학생을 가시려는 거란 말이야. 그쵸? 그래서 내가 유학을 갔다 왔을 때 내 인생이 얼마나 많이 틀어질 수 있는지에 대한 의미를 매일매일 다잡으면서 공부를 계속 하시면은 점수는 얼마든지 나올 수 있어요. 한 번 더 강조드리지만 토플은 목표가 확실하면 누구나 달성할 수 있다는 거 말씀드렸지만 내용이 어렵다는 것이 아니라 약간 낯설다는 거. 그리고 그 내용 안에서도 우리가 시험지에 나오는 내용들만 정확히 잡아주면 얼마든지 빠른 시간 안에 고득점은 가능하다는 거 다시 한번 강조드리면서 오늘 이렇게 해서 OT 강의 마치도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다.